ओम शांति 20/10/2021 मधुर महावाक्य परम शिक्षक श्री भगवान उवाच। मीठे बच्चे, तुम मानंकु जोगबल द्वारा निजर शत्रु रावण उपरे विजयी हेबाकु पड़िबो। मनुष्यरु देवता हेबा पई दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, तुम मानंकु जोगबल द्वारा निजर शत्रु रावण उपरे विजयी हेबाकु पड़िबो। मनुष्यरु देवता हेबा पई दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। आजिर प्रश्न, सबु संतान बाबांकर श्रीमत अनुसारे एकापरी चालू नाहांती काहेकि? सबु संतान बाबांकर श्रीमत अनुसारे एकापरी चालू नाहांती काहेकि? उत्तर, कारण बाबा जीए एवं जेपरी अटंती तांको समस्ते समान भावरे जाने नाहांती। जेतेबेले संपूर्ण रूपे जानी जिबे सेतेबेले श्रीमत अनुसारे चलिबे। 2. माया रूपी शत्रु श्रीमतरे चलिबारे बाधा सृष्टि करुछि। सेथिपाई पिला माने मझिरे मझिरे निजर मत चलाई देउछन्ति। पुणी कहउछन्ति, बाबा मायार तूफान आसुछि, सेथिपाई आपणकर स्मृति भूली होई जाउछि। अच्छा, बाबा कहउछन्ति, पिला माने माया रूपी रावण को भय कर नाही, तुमे माने तीव्र पुरुषार्थ कर, तेबे से थकी जीवो। गीत अछि, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। तुमे माने सिंगल अर्थात जणे जणे आत्मा अट। बाबा कहउछन्ति, तुमे माने सिंगल अर्थात जणे जणे आत्मा अट। सेथिपाई प्रत्येक कहिबे ओम शांति। एठारे दुई जण अछन्ति, तेणु एहांको दुई थर कहिबाकु पड़िबो ओम शांति ओम शांति। एबे बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति, तुमे माने एही युद्ध भूमि रे बसिछ। से माने जेपरी परस्पर सहित लड़ाई करुछन्ति सेपरी नुहे। एमिति तो घरे घरे लड़ाई झगड़ा करुछन्ति। एठारे अधिकांश आत्मा मानंकर कथा कुहा जाउछि। प्रथम नंबर शत्रु हेउछि देह अभिमान, द्वितीय हेला काम। एबे तुमे माने जोगर बल द्वारा विकार रूपी रावण उपरे विजय प्राप्त करुछ। जदि तुम पाखरे बाबांकर स्मृतिर बल थिब, तेबे तुमर अवनति हेब नाही। तुमर एकमात्र रावण सहित ही युद्ध हेउछि। ए कथा तुमको किए सिखाउछन्ति? पतित पावन भगवान। सिए हेउछन्ति पतितरु पावन करिला बाला। पावन अर्थात देवता। तुमे माने विश्वर मालिक हेउछ। एही कथा कौनसी मनुष्य बुझु नाहांती जे रावण द्वारा तुमे माने पतित होइछ। बाबा बुझाउछन्ति, वर्तमान समय रे सारा दुनिया रे रावण राज्य चलिछि। एमिति तो सत्य त्रेता जुगरे ही रामराज्य थाए। ताहा सारा दुनिया पाई रामराज्य बोली कुहाजिब। किंतु सेठारे एते मनुष्य न थांती। तुमे माने जोगबल द्वारा विश्वर राज्य नेउछ। एपरि नुहे जे एठारे जेतेबेले बसिब तेबे बाबांको मने पकाइबाकु हेबो बा स्वदर्शन चक्र घुराइबाकु पड़िबो ना। एही कथा तो प्रत्येक समय रे बुद्धि रे रहिबा आवश्यक। आंबे माने स्वर्ग रे अधाकल्प राज्य कलु, पुणी रावणर अभिशाप मिलिबारु तळकु ओह्लाइछु। तळकु ओह्लाइबा पाई तो समय लागि थाए।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଉନ୍ନତିର କଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସିଡ଼ି ତ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଡ଼ି ଥାନ୍ତା ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତିର କଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସିଡ଼ି ତ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଡ଼ି ଥାନ୍ତା ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? କେଉଁଠି ତୁମକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 2500 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି ବର୍ଷରେ ହିଁ ଉନ୍ନତିର କଳାରେ ଆସିଯାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ ବଳ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାହୁବଳ ଅଛି। ସେମାନେ ଦ୍ୱାପରରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାହୁବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ମାରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ହୋଇନଥାଏ। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ କେବେ ଚପଳ ବା ଚଗଲା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଭଲ ଜିନିଷର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା? ସର୍ବଦା ଭଲ ଜିନିଷର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା? ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ସପ୍ତଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ମନେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆବୁ ପର୍ବତରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତ ଏଠାକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇନଥାଏ। ହଁ, ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବି ଅଛି, ନବଯୁଗ ଆସିଲା। ଏହି କଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ନବଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପାଠପଢ଼ା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଭାଷା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରାଇବାକୁ ହେବ, ଏତିକି। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ବସିଛ, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପୂରା ହେଲା। ଏବେ ପୁରୁଣା ଶରୀର, ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଏହା ସେହି ଗୀତାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏହା କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେହି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟେ।
ମୁଁ ଏଠାକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ କିପରି ଆସିବି? ଏହା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କେଉଁଠି ଛୋଟ ପୁଣି କେଉଁଠି ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଶିବ ଭଗବାନ ଯିଏକି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଲାବାଲାଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏହିପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସବୁ ଧର୍ମବାଲା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ? ଶିବ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟ। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛ। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନା? ବାବା ହିଁ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଲେ? ଏବେ ଭାରତରେ କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି? କେହି କେହି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼େ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ରାଜା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ରାଜୁତି ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଚାଲିଆସିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରୁ ଚାଲିଆସୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ବାବା ବାବା କହିବା ଶିଖ। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ନିଜର ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେବେ କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା? ଶରୀର ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଶରୀରକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କାହାକୁ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଏହି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଯାହା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବାରିଷ୍ଟର, ଓକିଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି ଦୁନିଆରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଲା ବାଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏହିଭଳି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ
ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? ତେବେ ଏହିଭଳି ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନା? ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ହେବେ। ରାଜା ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମାନେ ରାଜା ରାଣୀ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଯିବି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି, ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବି। ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବୁ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ତନ ମନ ଧନ ନେବୁ। ନୂଆ ମନ କିପରି ନେବୁ? ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ନୂଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରାଇବୁ। ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନେବେ, ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ରାଜଧାନୀ ନେଉଛ ନା? ଆତ୍ମା କହୁଛି, ହେ ବାବା, ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ନେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ତ ମିଳିଗଲେ, ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆସୁରୀ ରାବଣର ମତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁନିଆ ନର୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ। ରାବଣର ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଉନ୍ନତିର କଳା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଳା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବନତିର କଳା ହେଉଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ଏବେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ସଦୃଶ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନମାନ ତ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ତୁମେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି କହୁଛ ଯେ ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଏଥିରେ 4ଟି ଯୁଗ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଆୟୁଷ 1250 ବର୍ଷ ଅଟେ। ସେମାନେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଥିବା କାରଣରୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନ ରହିଛି ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ BK ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଏମାନେ ଗୀତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୀତା ତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏହି ଜହୁରୀ ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯେପରି ଅଟେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଅନନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ନିଜ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି।
ଆଗକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଯିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ। ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ ଯେପରି ଅଟେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ କିଛି କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ନିଜର ଗୃହସ୍ଥରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଯେପରି ଏପରି ଅଟେ ଯିଏକି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ମାୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ତେବେ ଶେଷରେ ମାୟା ବି ଥକିଯିବ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ 8 ରତ୍ନ ଅଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି। ନବମ ରତ୍ନ ମଝିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କେହି ଲାଲ କେହି ପୁଣି ଧଳା ରଙ୍ଗର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ହୋଇନଥାଏ। ବିନ୍ଦୁ ତ ଧଳା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଆଦି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପଚରାଯାଉଛି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ହେଉ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ଯଦି ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହଁ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖିପାରିବ? ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ଯେ କିପରି ସେଥିରେ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥା ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ବଦଳରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭାରତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କାଲିର ଭାରତ କ'ଣ ହେବ? ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ତ ରହିଛି। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପାକଶାଳା ଅଟେ। ଏହିଠାରୁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ହିଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ମହିମା ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ତୁମର ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେବ ସେହିପରି ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମିଳିବ। କେହି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି ଭୋଜନ ତିଆରି କଲେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏହି ଭୋଜନ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସେବାଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଯିଏକି ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରି ଖାଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେପରି ପବିତ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିନଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ଭୋଜନ ତିଆରି କରି ଖାଅ, ତେବେ ବହୁତ ବଳ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ବାବା ପରାମର୍ଶ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ହୋଇପାରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା କରୁଥାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି।
भक्ति मार्गरे मु नारायणंकर चित्र को बहुत भल पाउथिली। तांकु मने पकाइबा द्वारा आखिरु लुह आसी जाउथिला, काहेकि ना सेही समय रे वैराग्य थिला। छोट बयसरु तांकर वैराग्यर वृत्ति थिला। एहा हेउछि पुणी अविनाशी कथा। तथापि कहउछन्ति मनमना भव। जोगरे रहिबा द्वारा ही तुमे माने तमो प्रधानरु शतो प्रधान हेब। किपरि बाबांक स्मृति रे रहिब सेही चिंता रहिबा दरकार। श्रीमत मिलुछि जे बाबा कहउछन्ति याद कर, मो सृष्टिर रचयिता अटे। तेबे तुमे माने मध्य नुआ दुनियार मालिक हेब ना, नचेत दंड मध्य पाइब एवं पद मध्य भ्रष्ट होई जिब। मरिबा पूर्वरु पिलामानंकर एही चिंता रहिबा आवश्यक जे आमे सतो प्रधान किपरि हेबो। बाबांकु तो निश्चित मने पकाइबाकु हेबो। एहा हेउछि सबुठारु बड़ चिंतन। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलाधि संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, जोगयुक्त रही निज हातरे भोजन तैयारी करिबाकु हेबो। पवित्र दुनिया को जीवा पाई पवित्र भोजन खाइबाकु हेबो। एथिरे ही शक्ति रहिछि। 2, नुआ शरीर मन धन प्राप्त करिबा पाई पुरुणा सबु किछि बाबांक निकटरे अर्पण करिबाकु हेबो। एही शरीर सहित बाबांक उपरे पूरा पूरा समर्पण हेबाकु पड़िबो। आजिर वरदान, निजर श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्मा को सुख देउथिबा महान आत्मा हुआ। निजर श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्मा को सुख देउथिबा महान आत्मा हुआ। जेउमाने महान आत्मा सेमानंकर प्रत्येक व्यवहार द्वारा समस्तंकु सुखर वरदान मिलिथाए। सेमाने सुख देइथांती एवं सुख नेइथांती। तेबे चेक कर जे महान आत्मा हिसाब रे सारा दिन मु समस्तंकु सुख देइछि, पुण्यर काम करिछि। पुण्य अर्थात काहाको एभली जिनिस देबा जहा पुण्य अर्थात काहाको एभली जिनिस देबा जहा द्वारा सेही आत्मांक ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेउथिबो। तेबे चेक कर जे प्रत्येक आत्मांक ठारू मोते आशीर्वाद मिलुछि। काहाको दुख देई नाही तो, काहा ठारू दुख नेई नाही तो, तेबे कुहाजिबो महान आत्मा। आजिर स्लोगन, कर्म करिबा परे चिंता करिबा हे पश्चातापर रूप अटे। कर्म करिबा परे चिंता करिबा हे पश्चातापर रूप अटे। अच्छा, ओम शांति।